दुई कला छात्र स्वागत करछि माँ भगवती क्लासेस। माँ भगवती क्लासेस प्रथम थर विजिट करती सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दिंतु जहाँफल आपन सब प्रकार क्लास सुविधा सुजोग पाइबा सहित माँ भगवती क्लासेस नोट आपण पाइपर। जदि नोट ना चाहती माँ भगवती क्लासेस आपटी डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे आपटी डाउनलोड करूँ जहाँफल आपन सब प्रकार क्लास सुविधा सुजोग पाइपर। आमे आज आलोचना करवा आज पढ़ा जावा आज इकोनोमिक्स बा अर्थनीति प्लस टू इकोनोमिक्स बा प्लस टू केते गुडे लॉन्ग क्वेश्चन आमर एथर आलोचना कर आज आम आलोचना करवा कौन द्रव्य दर आउ मूल्य। दर कहले कौन बुझा मूल्य कहले कौन बुझे ता मध्य पार्थक्य संपदर वैशिष्ट्य एवं संपदर श्रेणी विभाग आज आम आलोचना करवा। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मुझे आप विषय कहना चाहूँगी माँ भगवती क्लासेस ऐप को डाउनलोड करूँ। एथर आपण मैंने दशम और द्वादश श्रेणी समस्त नोट सहित ऑनलाइन क्लास सुविधा उठे पारे। डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया है ऐप टी को डाउनलोड करूँ। फास्ट भावे मूल्य कहले क्या बुझा मूल्य आमे कौन बुझा एबे विषय भर अध्ययन करवा। मूल्य दृष्टिकोण विचार करे ताहले व्यवहारिक मूल्य एवं विनिमय मूल्य। जदि मूल्य आमे कहिबा मूल्य को आमे दी भाग में विभक्त करवा गोटे व्यवहारिक आ गोटे विनिमय। व्यवहारिक पिला आम जाने कौन जहाँ को आम व्यवहार करुचे। विनिमय कहले कौन पिला जहाँ आम विनिमय बा द्रव्य प्रतिबदल मिलूँ ताहाको आम विनिमय मूल्य कहवा। तार व्यवहारिक मूल्य कहले द्रव्यर उपयोगिता को बुझाए। सूर्य रश्मि वायु नदी जल जल इत्यादि मुक्त द्रव्य केवल व्यवहारिक मूल्य थाए किंतु विनिमय मूल्य न थाए। ताहले आमे जानिले एथुरु पिला माने जेउ गुड़िक कौन जेउ गुड़िकर मूल्य कौन से आम खाली व्यवहार करने पड़े किंतु कौन से पैसा देवाक पड़े नहीं ताहाको आमे मूल्य कही थाउ। ताहले व्यवहारिक मूल्यकार थाए ताहाको आमे मूल्य मते कहि परिबा। विनिमय मूल्य अर्थशास्त्र रे मूल्य कहले विनिमय मूल्य को बुझाए। गोटे द्रव्यर बदल में मिलुथिबा अन्यान्य द्रव्यर परिमाण को सही द्रव्यर विनिमय मूल्य कह जाए। माने गोटे द्रव्यर प्रतिबदल में मिलुथिबा अन्य द्रव्यर प्रतिबदल को आमे विनिमय मूल्य बोली कहबा। माने एग्जांपल पिला माने धन्य आमे 10 टंका दले 10 टंका प्रतिबदल आमे चीनी 250 आनले ताहले आमे कहबा जो पैसार प्रतिबदल आमे चीनी आनले ताहले सेटा होची विनिमय मूल्य आमे पाइले। जदि खंडे बही बदले 10टी कलम मिले तेबे खंडे बहीर बिना विनिमय मूल्य 10टी कलम। ताहले एग्जाम्पल आम तो जानले गोटे बहीर प्रतिबदल 10टी कलम मिलूँ ताहले तार विनिमय मूल्य किए ता आमे कहबा। केवल अर्थशास्त्र रे द्रव्य गुड़िक विनिमय मूल्य थाए। केवल जो आर्थनैतिक कौन केवल विनिमय मूल्य थाए बोली कहुच्छी। आर्थनैतिक द्रव्यर मध्य उपयोगिता बा व्यवहारिक मूल्य थाए। यार व्यवहारिक विनिमय मूल्य बोली थाए बोली कहुच्छी कारण उपयोगिता नथिले गोटे द्रव्य विनिमय रे केही अन्य कोनोसी द्रव्य देबाकू भाबी राजी हेबे नहीं। कारण एठरे आम जाचे जदि आमर उपयोगिता नहीं बा तार व्यवहार नहीं विनिमय मूल्य नहीं ताहले आम से द्रव्य किणिकी कौन करवा ताहले सेतिक आम लॉस होता है। ताहले से आम किणवा आवश्यक नुहे। ताहले आम जानले गोटे मूल्य कहले प्रतिबदल मिलवा प्रतिबदल रे बा जदि आम व्यवहार उपयोगी हो ताहाको आम मूल्य कहवा। दर बा प्राइस क्या कहवा। मुद्रा आकार रे द्रव्यर प्रकाशित मूल्य को आम दर कहवा। जो विनिमय अच्छी मूल्य को यदि मुद्रा आकाश प्रकाश करदे ताहाको आम दर कहवा। धन्य एग्जांपल जदि आम 10 टंकार किसी कलम किनी पारे ताहले ताको आम कौन कह दर कहीपर। पैसा देखिए आम तर 10टी कलम किनले ताहले आम ताको दर कहवा। जेतेबेले गोटे हाथ घंटार दाम 2000 टଙ୍କା बोली कहुच्छी जदि आम जो जानूचे गोटे हाथ घंटार दाम 2000 टଙ୍କା और तार अर्थ है हाथ घंटार मुद्रा आकार मूल्यर 2000 टଙ୍କା। आम जाने यही मुद्रार मूल्य प्रकाश करें 2000 टଙ୍କା। विभिन्न द्रव्यर दर दर जाणीगले से आपेक्षिक मूल्य जानी थे। आम यदि दर जाणीगले गोटे द्रव्यर ताहले आपेक्षिक मूल्य मत जानीदे। तेणु मूल्य दर एकाथक पद शब्द नुहति मूल्य आ दर सब एकाथक नुह। मूल्य हूँ कौन विनिमय मूल्य को बुझेब किंतु दर कहले विनिमय को जो मुद्रा आकार प्रकाश करे ताहाको आम दर कहवा। जानीपारे पिला तापर देख विभिन्न द्रव्यर एका बेले बुद्धि और ह्रास हो पारे
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଏକାବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ବା 2-3ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକାଥରେ କ'ଣ ବଦଳିଲେ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକାବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ବହିର ଦାମ 2000 ଟଙ୍କାରୁ 4000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କଲମର ଦାମ 10 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ଖଣ୍ଡ ବହି 20ଟି ଗୋଟି କଲମରୁ ଏକ ଖଣ୍ଡ ବହି 30 ଗୋଟି କଲମରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତେବେ କଲମ 1/20 ଖଣ୍ଡ ବହିରୁ ଗୋଟିଏ କଲମ 1/20 ଖଣ୍ଡ ବହିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଅନ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେହିପରି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦାମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟଟା ହ୍ରାସ ହେବ ଓ ଦାମ ହ୍ରାସ ହେଲେ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅତଏବ ଦାମ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତମୁଖୀ ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଦର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବିପରୀତମୁଖୀ ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଦର କ'ଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଦର କହିଲେ ପ୍ରତିବଦଳ। ପିଲାମାନେ ବୁଝ, ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ବିନିମୟ ବା ପ୍ରତିବଦଳ, କିନ୍ତୁ ଦର କହିଲେ ଯେଉଁ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପଇସା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଦର କହିବା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞା ସହିତ ସମ୍ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଦିଶରେ ଏଇ 22 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଘର ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, ବାଡ଼ି ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କହିବା? ସମ୍ପଦ ଯାହାର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି, କୋଠାବାଡ଼ି, ହୀରା ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ସେ ଧନୀ ରୂପେ ଗଣାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ଥାଏ ତାହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିବା। ସଂକ୍ଷେପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତକୁ ସମ୍ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପଦ ଏକ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଏହି ଘର ବାଡ଼ି, ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପଦ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିବା। ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ପଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର 4ଗୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, ସ୍ୱଳ୍ପତା, ବାହ୍ୟତା, ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସମ୍ପଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଉପଯୋଗିତା ରହିବ, ତାରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା, ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା, ବାହ୍ୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପଦ କହିପାରିବା। ଏହି 4ଟି ନଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଉପଯୋଗିତା। ଆମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଉପଯୋଗିତା ପଢ଼ିକି ବିଷୟରେ ଆସିଲେ। ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାନବର ଅଭାବ ପୂରଣକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗିତା କହିଥାଉ। ଯାହା ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କ୍ଷମତା କରୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗିତା କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଯୋଗିତା ଥିଲେ ହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପଚା ଅଣ୍ଡା, ପଚା ଫଳ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅଭାବ ପୂରଣ କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଦ, ଅଫିମ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନର ପରିତୃପ୍ତି କରିଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପଦ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଚା ଅଣ୍ଡା, ପଚା ଫଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ମଦ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହା ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ ସ୍ୱଳ୍ପତା। ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା କାହାକୁ କହିବା? କେବଳ ଉପଯୋଗିତା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠାରେ ଉପଯୋଗିତା ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଉପଯୋଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର କ'ଣ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ମିଳୁଥାଏ ଓ ତା ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣ ପାଉଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ତେଣୁ ତାହା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରିସର ବାହାରେ ରହିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ନଦୀ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଯୋଗିତା ଅଛି।
ବାୟୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ଧାରଣା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣର ଅସୀମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାହା ଯୋଗାଣ ଅସୀମ, ତାହାକୁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହାକୁ କ'ଣ ଆମ ଚାହିଦା ଯେତେ ପରିମାଣ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ପରିମାଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ମାହାଳିଆ ବା ମାଗଣା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି ଅସୀମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ତାହା ସମ୍ପଦ ବାଜ୍ୟବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଉପଯୋଗିତା ସହ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଥିଲେ ହେ ଲୋକମାନେ ଦାମ ଦେଇ ବଜାରରୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସରିଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କମିଯିବ, ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ୍ରୟ ଦେଇଯିବା ପଇସା ଦେଇ କିଣନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ମାହାଳିଆ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସହରରେ ଯିବା ସେଠି ଆମେ ପାଣି କ'ଣ କରିବା, ପାଣି କ୍ରୟ କରିବା, ଆମେ କିଣିକି ପିଇଥାଉ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସମ୍ପଦ, କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଗୁଣ ନଥିବାରୁ ତାହା ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟର ନଥିବାରୁ କ'ଣ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରିଲେ। ସମ୍ପଦର ପ୍ରତିବାଚ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କେବଳ ଉପଯୋଗିତା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଗୁଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ବା ଯେଉଁ ଆମର ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ବା କଳା ଶୈଳୀ, କବିର ପ୍ରତିଭା, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସକ ଦକ୍ଷତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତାର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଜଣକ ପାଖକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ଗୁଣାବଳୀ, ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଧରିନିଅ ବିରାଟ କୋହଲି ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖେଳଟା ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଭାଟା ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସେଇଟା ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ତାହା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ରବ୍ୟଟିର ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ନହେଲେ ତାହା ସମ୍ପଦ ବାଜ୍ୟବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସତରାମ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବା ଯଦି ତାହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଏ। ଭୂମି କୋଠାବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶଶୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିନଥିଲେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂମି କୋଠାବାଡ଼ି ସମ୍ପଦ ବଜାଉଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯାହା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରୁଛି, ଗୋଟେ ମାଲିକରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଲିକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିବା। ଧରିନିଅ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମିଟା ବେପାର କରି ଆଉ ଜଣେ କିଣିପାରୁଛି, ଜଣେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବିକି ଆଉ ଜଣେ କିଣିପାରୁଛି, ଜଣେ କାର୍ଟା ବିକି ଆଉ ଜଣେ କିଣିପାରୁଛି, ଜଣେ କ'ଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ବିକି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଯେହେତୁ ଗୁଣାବଳୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ବାହ୍ୟକ ସ୍ଥିତି। ସମ୍ପଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି। ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ। ଏହି ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ତାହା ଆମେ ବିକ୍ରୟ କରିବା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟରେ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ଜାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ବାହ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିମରା ଜଣେ ଗାୟିକାଙ୍କ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ସାଧୁତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ ବା ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ଜଣେ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗୁଣାବଳୀ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସମ୍ପଦ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୂମି କୋଠାବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟିକ ତାହା ବା ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିବା। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ କଲା ଯେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାରୋଟି ଯାକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିବା, ନହେଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ।
कौन कौन पिलाने संपदर वैशिष्ट्य गुड़िक उपयोगिता स्वल्पता बाह्यता विक्रय योग्यता थिले ताहाकु आमे संपद कहिबा नहर कहिपरिबा असंभव। ताले संपदर श्रेणी भाग को आमे संपदर श्रेणी भाग जो संपद अनुसार केताकरी विभक्त कराई ता चारि भाग मुख्यतः विभक्त कराई गोटे हूँ व्यक्तिगत द्वितीय सामाजिक सामूहिक तृतीय तृतीय जातीय संपद चतुर्थ हूँ आंतर्जातीय संपद। व्यक्तिगत संपद कहले कौन बुझिया व्यक्तिगत मालिकाने थिबा भौतिक अभौतिक व्यक्तिगत संपद थिबा अभौतिक स्थावर व अस्थावर भौतिक अभौतिक संपद को आम व्यक्तिगत संपद कही बासगृह भूमि मोटरसाइकल टेलीविजन सेट मोबाइल सेट सापसोट आदि भौतिक द्रव्य कौन सी व्यवसाय प्रतिष्ठान अर्जन कर सदिच्छा बा कॉपीराइट प्रोटेस्ट आदि को आम संपद कहवा माने जो व्यक्तिर मान जड़े व्यक्ति अधिकार अच्छी ताकू आम संपद कहीपर कंपानी अंश चंड डिबेंजर इत्यादि व्यक्तिगत संपद निर्धारण कला बेले संपुक्त व्यक्तिर संपद ऋणात्मक संपद यथा यथा करज बा देय को अंतर करने को दिए। आम जाने व्यक्तिर सब बेले जो व्यक्ति पाखरे थाए घर थाऊ बा गाड़ी थाऊ जहाँ थाऊ ताकू आम संपद कहीपर। मार्शल मतरे व्यक्तिर अंतर्निहित गुण तथा डाक्तर जड़े दक्षता गायिका कंठस्वर सिनेमा शिल्पीर सौंदर्य व्यक्तिगत संपदर अंतर्भूत होगा उचित किंतु यही गुणगुड़िक अंतर्निहित कारण यह बाहिक स्थिति ना सतरे आम सेगुड़े संपद कही आम जाचे बाहिक स्थिति ना संपद जो चारोटी वैशिष्ट्य अच्छी चारोटी वैशिष्ट्य गोटे वैशिष्ट्य लुचि गले आम संपद कहीपर ना ताहले आम जानिले संपद होगापी हेले तार चारोटी जन वैशिष्ट्य ताहले आम ताको संपद कहीपर तार जमी अच्छी जमी देखिपारे छुईबार आकार कहीपर सब कहीपर ताहले आम संपद ताको कहीपर। तार द्वितीय रही सामाजिक बा सामूहिक संपद क्या कहवा सामूहिक बा सामाजिक गोष्ठीर दलर अधीन थिबा भौतिक अभौतिक स्थावर बा अस्थावर संपत्ति को आम भौतिक भूल पिलाने सामाजिक बा सामूहिक संपद कहवा माने जड़े गोष्ठी जो अच्छी आमर गोष्ठी तार अधीन थी स्थावर बा अस्थावर भौतिक अभौतिक संपद को आम कौन कहवा सामाजिक सामूहिक संपद। एग्जाम्पल हूँ रास्ताघाट डाक्तरखाना विद्यालय महाविद्यालय टाउन हॉल साधारण पाठागार सरकारी कोठाबाड़ी आदि सामूहिक संपद उदाहरण। सामूहिक संपदर सामाजिक विज्ञान और साधारण संपद कहुए यह आम साधारण संपद व सामाजिक संपद कहीपर। तृतीय आसूँ जातीय संपद कहले क्या बुझा समग्र देश व जातिर मालिकान थिबा समष्टि को जातीय संपद कहुए जो आम राष्ट्र अच्छी ता अधीन केते गुड़ी अच्छी संपद वा ताहाकू आम जातीय संपद कहवा। उदाहरण देश रे नागरिक संपद सृष्टि जातीय संपद अंतर्भुत कर नागरिक परस्पर मध्य समस्त आभ्यंतरीण ऋण देशर व्यय वैदेशिक ऋण मोट इत्यादि जातीय संपद हिसाब से बाद देले प्रकृत जातीय संपद निर्धारण कर तापर द्वितीय आसूँ कौन सी व्यक्ति विशेष अधीन थिबा रास्ताघाट रेलवाई बंदर केनाल डाक्तरखाना जल जोगाण इत्यादि आम कौन कहीपर इत्यादि को आम कौन जातीय संपद कहीपर। आउ क्या कहीपर से जातीय संपद आल्फ्रेड मार्शल कहते जहाँ मुक्तदान द्रव्य पार्वत पहाड़ जंगल खनिज इत्यादि को आम कौन कहीपर ताकू आम संपद कहीपर। आउ केतेक अर्थ देशी कर्मशीलता दक्षता औपाधिक वैज्ञानिक ज्ञानकौशल डाक्तर इत्यादि को आम कौन कह संपद कहीपर। जहाँ आम जातीय जहाँ आम राष्ट्र अधीन अच्छी राउरकेला स्टील प्लांट तापर आमर जो कंपानी अच्छी ताकू कौन कह जातीय संपद कहीपर। चतुर्थ हूँ आंतर्जातीय संपद कहले कौन बुझिया समग्र पृथ्वीर सबु देश जातीय संपद समष्टि को आंतर्जातीय संपद कहे जो आम समग्र विश्वर जो अच्छी पृथ्वीर राष्ट्र अच्छी ताहार जो सब अच्छी सागर हो महासागर हो ताहाकू आम कौन कहीपर ताहाकू आम आंतर्जातीय संपद कहीपर। आंतर्जातीय संपद उदाहरण हूँ मिलित जातिसंघ विश्व बैंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ताहाकू आम जातीय संपद कहीपर। जदि
ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହିତ ଏବଂ କିଛି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏତିକି ରଖିକରି ଆଜି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।